میں آپ کے اور آپ کے چینل کا اور آپ کے اس خوبصورت سوال کا انتہائی دل و جان سے مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ میرے بیٹھک میں آ کے آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ اس وقت میرا نیشنل گریڈ الائنس کا تمام چاروں صوبوں کا اور مرکز کا اور نیشنل گریڈ الائنس کا حقیقہ کا چیئرمین رحمان باجوہ صاحب کے زیر قیادت میٹنگ ہو رہے۔ ہم نے جو آپ کا احتجاج کا کال دیا وہ اس لیے دیا کہ آپ نے سوال کیا کہ 25% آپ کے معاملات حل ہو گیا۔ ہم نے تقریباً کوئی سالوں سے یہ احتجاج ہو رہا تھا کہ بجلی مہنگا، گیس مہنگا، اور کیا نام ہے اس کے اللہ کا والا کرے زندگی کا کھانے پینے کا، یعنی ایک مزدور آدمی کا، غریب آدمی کا، مزدور پن کا ہو، مزدور گنتی کا ہو، مزدور بیلچے کا ہو، لیکن جو 40 50 20 25 30 35 ہزار تنخواہ میں کام کرتے ہیں، بلکہ یہ تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں 15 8 10 ہزار پہ ہے، تو نیشنل لیبر فیڈریشن، نیشنل لیبر یونین یا نیشنل گریڈ الائنس، یہ صرف سیکٹریٹ ملازمین لیکن یہ آل پاکستان نیشنل گریڈ الائنس ہے۔ اس میں ہر قسم کے مزدور ہے، یہ 7.5 کروڑ عوام کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں جناب سرکاری ملازم بھی ہے، نیم سرکاری بھی ہے، بٹا مزدور بھی ہے، سیکورٹی گارڈ بھی ہے، چارٹرڈ مزدور، یعنی یہ اخباروں کے مزدور، ہر قسم کے جہاں پر اس کا پیشہ مزدوری ہے وہی ہے۔ ہمارے گورنمنٹ کے بہت ہی نامور قداور شخصیتوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، جس میں شیخ رشید احمد صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہے، دنیا کا جانا پہچانا شخصیت ہے، علی محمد خان صاحب ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا فیورٹ لوگوں کا، اور وہ وزیر قانون ہے، پارلیمنٹ یا امور کا وزیر ہے۔ اس میں پرویز خٹک صاحب کو کون نہیں جانتا، ایک بہت بڑا شخصیت، اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر شہزاد صاحب جو وزیر اعظم کو، اور ایون وزیر اعظم کے اپروول سے ہمارا ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ باتیں انہوں نے 25% اس وقت دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ بجٹ میں 25% یہ، اور اس میں مساف کے یہ 40%، اور اس میں تنخواہوں میں تضاد بہت ہے۔ اس میں کسی جگہ پر اتنا زیادہ تنخواہ ملتے، کسی جگہ پر سکیل وہی بندہ ہے، کام وہی ہے، نیچر آف ڈیوٹی وہی ہے۔ بہتر تو میں زیادہ باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا اور نہ بتا سکتے اس کو، کیونکہ میں پابند ہوں اپنا چیئرمین رحمان باجوہ کا، کیونکہ وہ سربراہ ہے۔ کل آپ کو انشاءاللہ آپ 10 بجے 10:30 بجے تشریف لے آئے آپ کو مزید، لیکن ہمیں کچھ ہمارا ذرائع ہے، ہمارا کچھ خدشات ہے، تو ہم اپنے گھر میں کھڑا ہو کے کل ہم اپنے گورنمنٹ کے ان قداور شخصیت کے سامنے اپنا احتجاج رکھتے کہ اگر وہ ہمارا ساتھ انہوں نے جو ریٹ ایگریمنٹ کیا، اگر وہ اس ایگریمنٹ پہ عمل کرتے تو جناب ہم اس کے لیے پھول پتے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا زندہ آباد کا نعرہ لگائیں گے۔ اور اگر وہ ہمارا اس ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ اس سے زیادہ بڑے لوگ، اور ہم کہتے ہیں کہ تاریخ انصاف کا، حکومت کا ماٹو، اس کا آواز، اس کا منشور، اس کا کامیابی، عمران خان کا ویژن اور سوچ وہ انصاف پہ مبنی تھا، اور تاکہ انصاف گورنمنٹ کا یہ کام تھا کہ ہم غریب عوام کو ریلیف دیں گے، انصاف دیں گے اور ایکول، تو اگر انہوں نے وہ کام کیا تو ہم گورنمنٹ کے پہلا بھی ملازم تھے، آئندہ بھی ملازم رہیں گے، اس کے اوپر سپورٹر رہیں گے، اس کے لیے دعا گو رہیں گے، اس کا زندہ آباد کا نعرہ لگائیں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو تو مان لیا سارے باتیں، کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی ذمہ دار وزیروں نے بات کیا، وزیر داخلہ کڑا میں تنخواہ دے رہے، اور اس کی پولیس، میں جاننا چاہتا ہوں، یہ عزت خان کے آواز ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا قوت تھے، وہ کون سے شرارتی لوگ تھے کہ وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وزیر قانون موجود ہے، وزیر دفاع موجود ہے، کمشنر اسلام آباد موجود ہے، اور ہمارے اوپر شیلنگ ہو رہے، اور اس قسم کا شیلنگ ہو رہے کہ وہ کوئی دشمن ملک کے اوپر بھی نہیں کر رہے۔ تو ہمیں یہ بھی خدشات ہے کہ کئی ایسے لوگ ہمارے مذاکرات کو سبوتاش نہ کرے، ہمارے حق، ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم اگر شرافت میں بات کرتے، ہم جھولی پلا کے بات کرتے، منتوں کے بات کر کے، نیواؤں کے بات کرتے، تو ہم گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں، لیکن ہمارا یہ خیر خواہی ہمارا کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ حق کے لیے لڑنا، حق کے لیے مرنا، حق کے لیے جینا ہمارا عزت نفس ہے، ہمارا جناب پوچھے خاندان ہے، ہمارے بچے ہیں، ہر آدمی کے پیچھے اس کا زندگی کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی، ہم تو یہ آواز ہمارے ٹی وی چینلوں میں دیکھیں، آپ کے چینل میں 15,000 کا ملازم بھی ہے، 10,000 کا ملازم بھی ہے،
50,000 का मुलाजिम भी है और करोड़ों का मुलाजिम भी है। करना उन्होंने सिर्फ बातें हैं। अच्छा, अब वो जो 20,000 देते 30,000 थे, वो कैमरा लेके घूम रहे बेचारा। कल मैं देख रहा था पिछले हफ्ते में एक बंदा फौत हो गया, वो गोली चलता हो फिर भी कैमरे वाला चलते। तो ये जो इतना बड़ा तजाद है ये ठीक नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि कल हम जब वहाँ एहतजाज करेंगे, बेशक वो एहतजाज हम पाकिस्तान जिंदाबाद में बदलेंगे, इमरान खान जिंदाबाद में बदल सकते, मौजूदा हुकूमत के जिंदाबाद में हम बदल सकते हैं, वजीर खान, बशर्ते जो हमें कल आके कोई उनके उन्हीं कदावर शख्सियतों में से एक बार आ जाए, हमें बता दे कि नहीं भाई आपको किसी ने गलत इतला दिया, हम मानवान आपकी बात मानते। कुछ सूबों में तजाद है, कुछ सूबों ने मान लिया, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको सलूट पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप किसी भी महफल में जुबान दो, मुआहदा करो, तो वो कानून है, मुआहदा कानून होते हैं। तो कानून की पासदारी करना उन पर भी है और हम पर भी है। अच्छा, जिस तरह सारे इस्लामाबाद में भी आपको जाना जाता है कि आप PTI के भी बड़े सपोर्टर और बड़े ज़ोर शोर से उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप अपनी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आया गवर्नमेंट क्या इकदाम उठा सकती है आपके ख्याल से? बिल्कुल, आपने अल्लाह आपका भला करे, आपने बिल्कुल समंदर को गुजे में गवर्नमेंट को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तमाम सरकारी मुलाजिम कल जितना आ रहे, गवर्नमेंट होते हैं माँ बाप, बच्चों के माँ बाप से हमेशा तकाजा होते, हर बच्चे का अपने बाप से अपने माँ से तकाजा होते कि मुझे अच्छी तालीम करो, मुझे अच्छी तरबियत करो, मुझे कोई मेरा ख्वाहिशात की ज़रूरत को पूरा कर दो। तो हम कोई आयशी के लिए पैसा नहीं मांगते, हम इमरान खान से ये दरख्वास्त करते कि हम 2 वक़्त की बाइज़्ज़त रोटी खाएं, और आपका सबसे बड़ा, क्योंकि आपके काम में आपका टाइम बहुत कम है, इमरान खान ने इतना बड़े बड़े कारनामे किया, इतना बड़ा बड़ा कारनामे किया कि 74 साल में किसी ने नहीं किया। डैम है वो बना रहे जो उस मुल्क और कौम की जरूरत है मेरे भाई, टूरिज्म पर वो काम करते हैं जो उस मुल्क और कौम की जरूरत है, दरख्तों पर वो लगा रहे जो उस मुल्क और कौम की जरूरत है, और उसने जनाब शटल होम बनाए जो उस मुल्क और कौम की जरूरत है, उसने सेहत कार्ड दिया हुआ है, उसने जनाब बेताशा काम किया, और उसके हर तरफ उसके दुश्मन फैले हुए। ये जो मफाद परस्त टोला इकट्ठा हुआ, वो जो अपना आपको PDM कहते हैं, मुफाद परस्त टोला है, तो मैं कहता हूँ इमरान खान के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, मैं एज ए PTI वर्कर, क्योंकि मैं इमरान खान साहब का उटर सपोर्टर हूँ, उसको ताज़ जिंदगी मानता हूँ, मेरा घर पे झंडा लगे, मेरा दिल में इमरान खान PTI जिंदाबाद लगते, तो मेरा उनसे खुसूसी दरख्वास्त है कि सरकारी मुलाजिम को ये कोई ज्यादती नहीं कर रहे, आप मेहरबानी करें, आप खुद ऐलान करें कि जाओ आप हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे आपके खुश होंगे तो माँ बाप जरूर खुश और खुशहाल होंगे। ये लोग सरकारी महकमों में बैठे होते हैं, ये हर जगह पर काम करते हैं, हर जगह पर फैला हुआ है, तो खामखा। और अगर सरकारी मुलाजिम खुदा न खास अल्लाह न करे गवर्नमेंट ने इनकी तवक्कुआत के मुताबिक बात नहीं किया, तो ये लोग कल PDM का हिस्सा भी बन सकते, ये जनाब अपोजिशन का हिस्सा भी बन सकते। खैर फिर इनके दर में भी गुस्सा होगा, फिर उधर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, तो उधर जिंदाबाद मुर्दाबाद से बचने का तरीका यही है कि इमरान खान साहब कानूनी के आइन के तकाजे पूरा करे, कानून का करे, इस्लाम का करे, और मुझे उससे मुकम्मल उम्मीद है, अल्लाह करे कि हमारा गरीबों का आवाज़ उसके कान तक पहुँचे। इमरान खान साहब पर हमें मुकम्मल एतमाद है, इंशाअल्लाह उसने पहले भी 25% दिया, वो ये तनख्वाह ज़रूर देगा, और वो पीपल पार्टी का साहब का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि इस पीपल पार्टी को लोग जो मर्जी समझे, लेकिन उसने 50% तनख्वाह दिया। तो मेरा इमरान खान से गुजारिश है कि अगर आप ज्यादा नहीं रख सकते तो कम से कम 50% तनख्वाह दो, 50% मुलाजिमों को और क्या नाम है उसको पेंशन वालों को दो, क्योंकि कम से कम पीपल पार्टी में और आप में फर्क होना चाहिए। पीपल पार्टी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और सरकारी मुलाजिम जिंदाबाद, आपके चैनल जिंदाबाद। आपको जिस तरह समझा जाता है कि आप हर जगह मजदूर की बात करते हैं, किसी भी फोरम पे आप मजदूर की बात करते हैं, तो कल जो जितने भी मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन मजदूरों के लिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि भाई खुदा के लिए अल्लाह करे मेरा बात, एक दरख्त का पत्ता किसी ने छेड़छाड़ नहीं करने, एक दरख्त का पत्ता, कोई सरकारी बोर्ड, सरकारी शीशा, सरकारी गमला तो दूर की बात है, इस मुल्क के एक दरख्त का पत्ता भी हम सबका साझा है। तो हमने इसका हिफाजत करना है, हमने पुरअमन जुलूस करना है, और गवर्नमेंट से भी कह रहा हूँ कि हम गारंटी करते हैं कि हमारा पास पानी की बोतल के अलावा कुछ नहीं होगा, हम अपने घर में कड़म बेवकूफ नहीं, हम एहतजाज जरूर करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब को तो मेरा दरख्वास्त है कि हमें कंटेनर दो,
تاکہ ہم بجٹ تک اپنا غریب یا اپنا آواز تمہارا وزیر خزانہ کے کانوں تک پہنچائے. کیونکہ آپ نے یہاں 124 دن جب دھرنا کیا آپ نے اور کوئی گولی نہیں چلایا, آپ نے اپنا آواز اس بیرے گونگے حکمرانوں کو کانوں تک پہنچائے, تو تب آپ کو لوگوں نے سپورٹ کیا. ہم بس صرف آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں, باقی ہم محب وطن لوگ ہیں. پانی کی بوتل کے سوائے عزت خان کے گرٹیا کچھ نہیں ہوگا. کسی نے ہمارا ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کیا, کوئی کسی پر کوئی آنسو گیس استعمال کیا, کوئی غلط حرکت کیا, تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے.